हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा। कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब, पहर नफस कसम पर रब्ता न कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इल्म पशमार, विद तकरार पडेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। दिल में तो दिलबर में तो जानान में तय, दिल में तो दिलबर में तो जानान में तय, रूह में तो जिगर में तो और जान में तय। और ज़मा मुश्को अंबर निश्ता बेलताना, ज़मा मुश्को अंबर निश्ता बेलताना, मुश्क में तो अंबर में तो रेहान में तय। और न में दर्स्त बेलता न में दारुश्ता, दर्द में तो दवा में तो दरमान में तय। ज़द हिच्चा ताबे नयम बेलताना, ज़द हिच्चा ताबे नयम बेलताना, शाह में तो बादशाह में तो सुल्तान में तय। और स्ताप मीना कि में दिन व ईमान उलिद, स्ताप मीना कि में दिन व ईमान उलिद, दिन में तो इस्लाम में तो ईमान में तय। स्ता दमख प सफ़हा स्ता प तालीम लुलम, स्ता दमख प सफ़हा स्ता प तालीम लुलम, पिर में तो उस्ताज में तो कुरान में तय। और द मोहम्मद अमीन ज़लता प मंगुल योड़ो, द मोहम्मद अमीन ज़लता प मंगुल योड़ो, शौक़ में तो और ज़ौक़ में तो दरमान में तय। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से दोस्तान दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। देर क़दरदानो मशरानो कशरानो, रब करीम और रब लायज़ाल लाख लाख शुक्र नदी चिमंगवता से दुआन जहान सरदार आक़ाए नामदार दख़्पल उम्मत गमख्वार दख़्पल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प उम्मत के मुमिनान मुसलमानान पैदा करी उपजम अल्हम्दुलिल्लाह। स्ता सोड़ांदे में कुरान अज़ीम शान ना मुख्तसरा लेकिन ढेर ज़्यादा मुक़द्दस हिस्सा तिलावत कड़ा। दीन इस्लाम दपारा मदनी मनव्वरे करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नाग सहाबा अब्यावर पसे ताबईनो आइम्मा व मुज्तहिदीनो उलमा मुजाहिदीनो ढेर कुर्बाने वर्कड़ी दियो द मुसलसल कुर्बानों को वजबांदे दीन इस्लाम झंडे छिलादा उचत और बैरगी उचत सातले दे। और चिकलन मुसलमानानो पखपल विनो बांधे ददग दीन इस्लाम ददग आज़ीम वने आबियारी चिदा पखपल विनो बांधे कड़े दा प कुर्बानों बांधे कड़े दा नदा वना हमेशा तरो ताज़ावा और दे मेवे वर्कड़ी दी और इस्लाम झंडा चिदा नदा बचा पेर चम बांधे ब्याले हराव शवेदा चिकलम मुसलमानानो दखपल असलाफ तारीख़ प्रे खौद कलम मुसलमानानो दखपल असलाफ तारीख़ हेर को अब इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ़ द मुंज़ रोजे ज़कात और हज पर महदूद को अवे च बस दगा मुंग अदा कऊ दा इस्लाम दे और बाकी चिदा द नूर मामलात सरा ज़मुंग से किस्म ताल्लुक़ निश्ता न आगे वखना द इस्लाम चकम द उरूज दौरो आगा ख़त्म शवे दे और औरस पौरस बंदे मुसलमानानो द जवाल दौर चिदे आगा शुरू शवे दे हत्ता ची हालत दे तरह रसेद या आगा दौरो च 35 लाख मुरब्बा मील बांधे यवाज़ हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक द इस्लाम
نظام نافذ کړی او دین نافذ کړی او د اسلام جنډه یې پې اوچته کړې وه د الله جل جلاله قانون یې پې نافذ کړی و او په یو داسې حال کې چې صحابه کرامو سره خوراک به نه و راشنې به نه وې ذخیرې به نه وې اسلحه او اسباب چې دی متا دومره زیات نه و فوجونه هم دومره نه و مگر چې کله اسلامي حمیت و اسلامي غیرت و اسلامي جذبه وه اسلامي ولوله وه نو په هغې بنیاد باندې صحابه کرامو د وخت دوه لوی سپر پاور او سپر طاقتونه به یې ځان ته وې هغه دواړه سپر پاور او سپر طاقتونه صحابه کرامو په خپل ایمانی جذبه باندې ټوکړې ټوکړې کړل او په هغه ځایونو باندې د اسلام جنډې اوچتې کړې مسله دا وشوه چې مسلمانانو هغه تاریخ هیر کو او د اسلام چې کوم تعبیر خلکو وکړه په غلط او د خپل مزاج مطابق هغه په داسې انداز باندې وکړه چې هغه کوم اسلامي حمیت او غیرت دی هغه مسلمانانو نه راغونډ شو یوازې عمر فاروق صاحب په دومره لویه دنیا باندې د اسلام نظام نافذ کوي نن په ټوله دنیا کې اسلامي ممالک وګورئ نن په ټوله دنیا کې تاسو چې کوم دی د اسلامي ممالکو طاقتونه وګورئ د هغې سره قدرتی اسباب او وسایل وګورئ چې څنګه الله مالامال کړي دي او بیا د هغې سره د دغې وسایلو سره هغې له چې الله کریم جل جلاله کوم افرادي قوت ورکړی دی هغه هر څه په خپل ځای باندې خو مسله دا ده چې په ټوله دنیا کې 56 یا 57 اسلامي ممالکو کې یو ملک داسې نشته په هغې ملک کې یو صوبه داسې نشته یا یوه ضلع داسې نشته یو یونین کونسل داسې نشته یو ویلیج کونسل داسې نشته یو محله داسې نشته چې په هغې محله کې په ټوله دنیا کې د الله دین نافذ وي چې په هغه محله کې په هغې ملک کې په هغې صوبه کې په هغې ضلع کې د الله د دین نظام وي نافذ وي عبادات نه یادومه چې چرته عبادات شروع دي کم ځای جماعتونه دي جماعتونه خو د الله کرم دی ځای په ځای باندې جوړیږي حجیان هم ورځ په ورځ سیوا کیږي همدارنګې د عمرې په سفر باندې ورځ په ورځ باندې خلک ډیر دي داسې په حرمینو کې مرور ورځ سیوا کیږي همدارنګې چې کوم دی په ټوله دنیا کې د جماعتونو حتی چې بغیر اسلامي ممالکو کې هم د جماعتونو تعداد سیوا کیږي مگر افسوس خبره دا د عزتمندو چې یو ملک داسې نشي ښودلی چې په هغې کې د اسلامي نظام نفاذ هم وي هغې وجه دا ده چې کوم جهد مسلسل کوم د دې طاغوتي قوتونو خلاف د حضور علیه السلام مبارک زندگی تیره شوې ده هغه خلکو هیره کړه زما کریم آقا مبارک هغې مبارک کو خپله زندگی خو داسې ده چې څه کیږي غزوه بدر کیږي د بے سر و سامانه په حالت کې لا د هغې هغه چې کوم حالات دي هغه لا ځای له نه دي راغلی چې ورپسې چې کوم دی خندق کیږي احد کیږي او د احد چې کوم دی چې کوم د احد جنګ نو دا بیا ډېر سخت و احد چې کوم دی معاملات لا هیر شوي نه دي چې ورپسې غزوه خندق کیږي غزوه خندق نه لا صحابه کرام مکمل فارغ شوي نه دي عائشہ بھائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی چې زما جانان مبارک چې کم دی پلا پکور کې وسله کې خودا او دی مبارک خپل وخته مبارک وینځل نیم سر حضور علیه السلام مبارک وینځل او وخته مبارک چې حضرت جبرائیل علیه السلام را نمودار شو سره د اسباب او سره د وسله دی مبارک وسله اچولې د حضور مبارک ته فرمای قربان تاسو خو وسله کې خدا خو مون خو خپل وسله نه دی خودلې حضور مبارک ورته بیا فرمای خانو د دې نه پس چرته زو بنو قریظه طرف ته ورته اشاره کوي چې هغه یهود چې تاسو سره غداری کړي دا هغه یهود چې د خپل وعده پاسداری نه کړي هغه ته د سبق خودلو ټایم دی اوس د حضور علیه السلام مبارک صحابه کرام لا په احد کې ستړي ستومانه په خندق کې ستړي ستومانه دي لا د خندق هغه ستومانتیا نه ده وته نه زخمونه ځای له راغلي دي نه صحابه کرامو مکمل طور باندې په خپلو کورونو کې ټایم ورکړی دی نه خپلو بچو له ټایم ورکړی دی نه زخمونه ځای له راغلي دي نه په پټۍ لګولې دي
زما کریم آقا مبارک حضرت بلال توی بلال ورشا او ټولو صحابه کرامو ته زما د طرف نه اعلان وکړه چې تاسو به د مازدیګر مونځ چې دی دا بنو قریظه ته رسوئ. اوس یو صحابي دا ونه وی چې یا رسول الله لا خو زمونږ زخمونه تازه دي، یا رسول الله لا خو مونږ په تکلیف کې یو، یا رسول الله لږ په کورونو کې به ورځ دوه درې تېرې کړو، زمونږ به دا زخمونه هم جوړ شي، زمونږ به دا ستومانتیا هم ختمه شي. دومره چې کم دی طویل جنگ د غزوه خندق او بیا په هغې کې خندق کنستل دا د تصور نه بهر خبرې دي. نه حضور دا فرمایل چې جبرائیله ما خو چې کم دی اوسه پورې په خندق کې په خپله باندې کار کړی دی. برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما حضور لیده چې حضور علیه السلام مبارک په خندق کې په خپله باندې لګیا او حضور مبارک خندق کنسته. چې ما حضور علیه السلام مبارک لیده چې حضور په خپله باندې په خپلو لاسو مبارکو باندې د خندق نه خورې بهر کولې او دا خورې یو ځل بهر نه کړې لکه څنګه چې مونږ دلته مشران د نمایش دپاره یو څیز وکړي، افتتاح دپاره چې کم دی یو معمولي شانتې تذکوره ووهي یا خوره اخوا کی یا یوه خښته کیدي او بیا د هغې نه پس زر زر والا خلک چې کم دی لاسونه په ټیشو باندې پاک کی او هغه بیا په آرام کیني او بیا مزدوران کار کوي. نه داسې نه وه. حضور علیه السلام مبارک دومره وي په خپله باندې دی مبارکو چې کم دی خورې په خپله باندې بهر کړې چې حتی وارت التراب بیاض ابطیه یا بیاض بطنه، تر دې پورې چې د حضور علیه السلام صحابه فرمایي د حضور مبارک جسم مبارک د چاندی بس سپینوالی وي او د چاندی بس چمک وي. زما د کریم آقا جسم مبارک چې و هغه د چاندی نه زیات چې کم دی سپین او چمکدار و. یا هغه د چاندی نه سپین او چمکدار هغه جسم مبارک دومره خور او ښکل کو چې د حضور علیه السلام مبارک وجود مبارکه سره دومره خورې ولګېدې په ښکلو ښکلو باندې چې زما د کریم آقا مبارک د وجود مبارکه سپینوالی پکې غیب شو. په داسې انداز کې دی نه دي ویلې چې لږ به آرام وکړو، د آرام نه پس به بیا دا کار وکړو. نه عزتمندو د دې نه پس ډایرکټ صحابه کرام روان شوي دي، حتی چې په لاره کې د مازدیګر وخت راځي، د مازدیګر مونځ دپاره ټایم کیږي، صحابه کرام د یو بل سره چې کم دی څه کوي، د یو بل سره بحث کوي په دې باندې. څوک وایي چې حضور فرمایلی و چې مونځ به هلته رسوئ، که مونږ باندې لاره کې هر یو ټایم راشي خو د حضور د فرمان مطابق مونږ به د مازدیګر مونځ لاره کې نه کوو بلکې د مازدیګر مونځ به مونږ بنو قریظه ته رسوو. الله علیه وسلم جندو چې په دې انداز باندې تیر شوی دی. حضور فرمایي په ټوله دنیا کې چاته دومره تکلیف نه دی رسېدلی د دین په وجه باندې لکه کم تکلیف چې د خلکو مال را کړی دی. دومره څوک نه دي یارولی شوی لکه کم د یارولو کوشش چې دغې خلکو په ما باندې کړی دی. دومره چاته اذیت او تکلیف نه دی رسولی شوی، د هغې باوجود په یو ټایم کې چا ګیله نه ده کړې، نه چا شکوه کړې ده چې ګیلې شکوې به وې ابه د منافقانو کارو. یو جماعت داسې و چې هغوی به بار بار بانې کولې، هغوی به بار بار چې صحابه کرام به داسې ناستو بیا به هم تانې ورکولې، چې صحابه کرامو به ډېره صدقه کوله بیا به هم تانې ورکولې، چې صحابه کرامو به بس طاقت نو او بیا به یې څه کول لږ په هغې کې به هم تانې ورکولې. معلومیږي دا چې دا منافق چې وي دا په یو حال کې هم تانه نه خوشحالیږي. که کار کې نو بیا به هم در باندې ګوتې اوچتوي، چې نه کوې بیا به هم در باندې ګوتې اوچتوي، ځکه د کار دا دی. حضرت سیدنا عقیل انصاری دا یو صحابي دی، تاسو به اورېدلي د علماء کرامو نه حضور مبارک د جنگ دپاره د مال حکم وکړه چې مال راوړی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کور ټول مال د حضور دربار کې حاضر کړ. جانان مبارک ورته فرمایي چې ای ابوبکره د کور والو دپاره دې څه پرېښودي دي؟ و یا الله و یا رسول الله دا الله او د هغه د رسول مینه مې ورله پرېښودلې ده. منافقین ووې دا ریاکاري شوه، دومره ریاکاري په کار خو دا وه چې څه ناڅه خو د کور کې پرېښودې وې، دومره هر څه به دلته نه راوړی، څه به د کور هم پرېښودې وې، دومره ریاکاري مزه نه کوي. گویا کې د دې نه هم خوشحاله نه شو چې هغه ټول مال پیش کړ. او حضرت سیدنا عقیل انصاري هغه صحابي و چې دې کور ته لاړه، ویې کتل په کور کې سم نه و، بهر ته راووته، د یو یهودي باغ و، هغه سره یې خبره وکړه، هغه ورته ویې چې سهار نه ماښام پورې اوبه کې نو 1 کیلو کجورې دی مبارک ورته ویې زه به د شپې هم کار وکړم او د ورځې به م وکړم، ماله به 2 کیلو کجورې راکړي. وایي صحیح ده.
سحر نه ولګېده او تر مازدیګره پورې او بیا چې کوم دی بیا کار شروع کړ تر سحره پورې او چې کله ولا هغه 2 کیلو کجورې ورکړې نو دا 1 کیلو یې پټ یوړې کور ته او هغه چې کوم دی بچو ته حواله کړې وی چې تاسو څه نه دي خوړلې دا وخورئ 1 کیلو یې ونیولې او هغه د مدینې منورې د جانان مبارک دربار ته راوړې په داسې حال کې چې راوړې حضور ته وفرمایل قربان یا رسول الله ما سره نور هیڅ هم نه په کور کې څه شته نه ما سره څه اسباب مال و متاع شته دکه کجورې وې او دا مې ستاسو په حضور کې بیګا مې ټوله شپه چې کوم دی اوبه ورکړي دي او د کوی نه مې اوبه راوښکلي دي او بس یا رسول الله دکه مې وس او طاقت او قربان زما د کریم آقا مبارک نه چې د صحابه دغه ایثار او قربانۍ ته به وکتل عایشه بی حضرت امام حسن فرمایي چې حضور به د نیکۍ په کار کې ترغیب هم ډېر ورکو او د نعمت شکر به هم ډېر زیات ادا کو وی زما جانان مبارک حکم وکړو چې د عقیل انصاري دغه 1 کیلو کجورې چې دي دا د دې ټولو سامانونو د پاسه کې دی دا د دې ټولو سامانونو د پاسه کې دی په داسې حال کې هغې چې و په یو حال کې نو خوشحاله که صحابه کرامو به فتح کامیابی مدد ومونده بیا به هم نو خوشحاله او چې صحابه کرامو ته به سره یعنی بیا به حسد شروع کړ که تکلیف به ورته ورسېده نو په تکلیف باندې به هم نو خوشحاله یعنی داسې به وو چې خپل ځان نه به یې وله تانې بیا ورکولې په دې انداز باندې احد کې کله صحابه کرامو ته شهادت ملو شو ډېر صحابه کرام زخمیان شو چونکې دوی د مقام شوق نه واپس 300 سره د عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین واپس را روان شوي او د وې صحابه او حضور زما په مشوره باندې عمل ونه کړ لہذا مونږ جنگ له نه شو تللی مونږ واپس ځو 300 کسان د ده سره واپس را روان شو چې منافقانو دا کار وکړو واپس ټول راغلل او زما جانان مبارک سره جانثار صحابه میدان ته ووتل او کله صحابه کرامو کې ډېر زیات شهیدان شو او یا کسه شهیدان شو او ډېر زیات زخمیان شو نو د الله قرآن په هغې باندې ګواه دی چې دوی به وی الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا دوی به وی که تاسو زمونږ په فیصله باندې عمل کړی وی او تاسو زمونږ مشوره منلې وی نو تاسو به چې کوم دی نه وی قتل شوی دا تاسو چې قتل شوی دا تاسو چې شهیدان شوی زمونږ مشوره هم ونه منله مونږ کورونو کې پاتې شو مونږ بچ شو مونږ کورونو کې پاتې شو مونږ بچ شو او تاسو چې کوم دی زمونږ خبره ونه منله لاړه شهیدان شوی نو دا تانه ورکول په سختو کې په تکلیفونو کې کله چې 13 کال په تحریک لبیک باندې چې کوم دی سره راغی کریک ډاون راغی نو ډېرو خلکو به زمونږ کارکنانو له تانې ورکولې چا به ورته وی دا د فلانو ازار دی چا به ورته وی مونږ درته وی نه چې سم شی تا به وی گویا کې دی په غلا کې گیر شوي دي یا دوی په ډاکه کې گیر شوي دي یا دوی ملک لوټ کړی دی یا دوی شوکه کړې ده چې انسان دغسې وشي بیا صحیح ده بیا هغه کار د تانې دی دی به تانې ورکولې دا ازار زمونږ فلانی صاحب ازار والے او دا بیا داسې چلو شو ما وی که ازار دا وي نو بیا د صحابه مبارک ستاسو خیال دی اخو حضور مبارک بنفس نفیس په خپله باندې موجود و دی باندې پوهېږې اخو د مدینې منورې جانان مبارک په خپله باندې موجود و بیا هم د صحابو د وجود ټکړې جوړېږي دا تانې ورکول خو د حضور په وړاندې د صحابو په وړاندې دا د منافقانو کارو لو اطاعونا ما قتلوا که زمونږ خبره منلې وې تاسو به نه وې قتل کړی شوی صحابه کرامو به فرمایل دا خو قتل کېدل نه دي دا خو شهادت دی د دې دپاره خو زمونږ د ژوند یو سا د دې په اشتیاق کې وځي چې مونږ له الله جل جلاله مرګ د شهادت راکوي په دې وجه باندې دا تانې د اکه وخت نه وې مگر صحابه کرام د په دې باندې میدان نه رستو شوي نه دي بلکې چې کوم صحابه د څه عذر د وجې نه پاتې شوي دي نو هغې به دا وې چې یا الله چې دا مونږ پاتې شوي یو او عذر راغلی و نو خدای مونږ له بیا داسې موقع راکې چې څنګه زمونږ رونو ستا په لار کې شهادت بیا مونده څنګه زمونږ رونو ستا په لار کې جهاد وکړه خدایه موقع داسې بیا راکې دا به نه وی چې زه شکر دې مونږ خو بچ شو زه شکر دې مونږ خو نو په بل ځای کې وو نو که دا چې کوم تکلیف به دي راغې دا به اوس په مونږ باندې هم راغلی وې نه حضرت انس ابن نضر هغه صحابي دی چې د جنگ بدر نه پاتې شو او چې کله د بدر نه پاتې شو نو د بدر نه پس دا مبارک به هر وخت به فریاد کو جړل به او وی به هی کاش چې زه د بدر نه ولې پاتې شم زه د بدر نه ولې پاتې شم
او بیا قسم وخوړه چې والله لئن اکرمنی بیوم القى المشرکین فیه لیرین الله ما اسنا. قسم په ذات د خدای که مال بیا الله داسې مقرر کړه چې زما مخامختیا د مشرکینو سره وشوه او زه بیا د مشرکینو سره مخامخ شم، نو قسم به وخوړو او قسم یې ډېر زیات ناشنا و. قسم یې دو لیرین الله ما اسنا. بیا به الله جل جلاله وګوري چې زه څه کوم او زه په میدان کې څنګه جنګېږم. چې د بدر نه پس د احد موقع راغله، د احد په موقع باندې الله د تمنا پوره کړه، نو میدان د احد ته راغی او حقیقت دا دی چې بیا داسې طریقې سره وجنګېده چې په احد کې د ډېرو صحابه کرامو وجودونه هغه ټوکړي شوي وو، شهیدان شوي وو، د ډېرو خلکو چې کم دی پوزې کټ شوې وې، د ډېرو سترګې به هر طرح وتې وې، د ډېرو صحابو د ډېرو د وجود ټوکړې ټوکړې شوې وې. مګر انس ابن نضر چې کم قسم خوړلی و هغه په داسې انداز باندې رښتیا کړ چې د انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ مبارک د وجود مبارک قیمه جوړه شوې وه. دې چا پیژنده نه چې دا څوک دی، خور چې کم دی صرف د لاسو د ګوتو نه پیژنده، پیژندې هم چا نه شو چې دا څوک دی. په داسې انداز کې د حضور د دین خدمتونه شوي دي، په داسې انداز کې صحابه دا نه دي کتلی. دین مسلسل د یو جهد مسلسل نوم دی. په دې کې یو تکلیف چې راغی او د دین د خاطر او انسان هغې ته چې کوم دی په خوشحالۍ باندې خپل څوکي مرحبا ووایي، ځکه چې د دین د خاطره دی. مونږ د دنیا د پاره روزانه په امتحاناتو کې ګیریږو، د دنیا د پاره روزانه په مصیبتونو کې ګیریږو، د دنیا د پاره نن یو غمی سبا بل غمی بل ورځ بل غمی، خو که د دین د پاره یو غم راغی ورپسې دویم راغی بیا ډایرک ګیلې شکوې شروع شي، بیا ډایرک انسان رستو شي. حالات دا د عزتمندو چې پاکستان حالات تاسو په خپلو سترګو باندې ګورئ، مسلسل د دین اسلام خلاف سازشونه روان دي، مسلسل دینی و اسلامی اقدارو پورې ټوکې شروع دي، مسلسل چې کم دی څه دي هغه یو خلق یو خاص طبقه لګیا ده او هغوی د دین اسلام خلاف مسلسل سازشونه کوي. د دې د مخې نیولو دپاره الحمدلله الله کریم جل جلاله د یو مرد قلندر انتخاب وکړ او هغه چې کم دی په خپل ایمانی جذبه او ایمانی غیرت باندې د دې سیلابونو مخې ته یو بند کېښوده. کله دوی په یو انداز باندې کله په بل انداز باندې داسې عملونه فیصله راغله، مغرب وی آزاد ہے کې دوی ورته وی درغله، مغرب وی مونږ خفه یو، دوی وی مونږ هم خوشحاله وو. او بیا لاړه په هغې باندې چې کوم دی د ملک وزیر اعظم څه واغسته، په هغې باندې داد واغسته او وی چې د دې ښځې په عوض کې مونږه 40,000 علما صلحا گیر کړل. هغه ظاهره خبره ده چې هغې تر هغې پورې خوشحالېږي نه، د قرآن فیصله ده چې تر څو دی ورسره د هغې دین نه قبول کړی. هغه ظاهره خبره ده چې تر څو پورې د هغې غوندې ځان نه جوړ کړی هغې خوشحالېږي نه. مګر دلته خلک لګیا دي د الله او د هغه د رسول غلامي پرېښوده او د مغرب په غلامۍ کې وردننه شو. د هغې خلاف تحریک لبیک چې کوم دی څوک یو مؤثر احتجاج وکړه، چونکې ټول قوم راووته نو دوی په هغه وخت کې څه ونه کړي شو، ورته پته ولګېده چې اوس زمونږ کرسۍ ته پکې خطره جوړېږي. نو یو چې کوم دی بطور یو عام سړی واده وکړي، د وادې پاسداري کوي، دا یو ریاست او بیا ریاست هم ځان ته عام ریاست نه وایي، د مدینې منورې ریاست ځان ته وایي چې موږ به حق ریاست جوړېږو. نو څه چلی وکړه په هغې کې بیا چې کوم دی څه وکړل، یو معاهده یې وکړه، واده یې وکړه او مکه خپلې وعدې نه مکمل طور باندې رستو شو، بغیر د څه خبر نه، بغیر د څه وجې نه بیا شروع شو او ناڅاپه یې کریک ډاون شروع کړ. د حضور غلامانو هغه ټول حالات په استقامت سره، په خوشحالۍ سره چې د دین د خاطره دي، په دغه وجه باندې چې الله ستا او ستا د رسول د دین دپاره دي، هېڅ خبره نشته، تکلیفونه به راځي، مصیبتونه به راځي، برداشت یې کړل او برداشت کوي. 3 میاشتې وړاندې یو فلم جوړ شوی دی او د هغې فلم نوم دی زندگی تماشا. د زندگی تماشا ټریلر جاری شوی دی په 24 یعنی دی را روان 24 باندې د هغې نمایش دی، څو ورځې پس د هغې نمایش دی. هغه چې هغه ټریلر کله راغی په سوشل میډیا باندې، نو د هغې هغه ټریلر دومره خطرناک ترین دی چې په هغې کې د اسلام څه چې په اسلام باندې چا د ټولو نه مضبوطې منګولې خښې کړي دي، اهل سنت و جماعت په ټول شاعرو پورې ټوکې کړي دي، میلاد مصطفیٰ پورې ټوکې کړي دي او د حضور د ناموس قانون، د 295C قانون،
دی په داسې انداز کې په پیش کړی دی چې دا علما چې کله په خپل منځ کې د یو بل خلاف شي نو دوی بیا څه کوي په داسې انداز د خلکو ته دا تاثر ورکړی دی چې دوی بیا د یو بل خلاف په دې انداز باندې دا فتوی جاری کوي چې د خپل ضد او د خپل تعصب د وجې نه هغه ګستاخ جوړی. او بیا د تعجب خبره دا د دومره درد دی د دې لبیک د نارې نه چې بیا د هغې فلم کې ځای په ځای باندې چې زمونږ په کوم انداز باندې دا د لبیک نارې وهو دقه د لبیک یا رسول الله نارې هم دي پکې باقاعده نارې هم دي پکې په لاسونه او مک رنګ انداز هم دی پکې چې کله د فلم ټریلر جاری شو او یو سوچ سمجھے منصوبې تحت زمونږ تحریک لیګل او قانوني لاره اختیار کړه او ټول د پاکستان چې کوم ذمہ دار خلک دی او ذمہ دار ادارې دي د نن نه 3 میاشتې وړاندې هغې ټولو ته خطونه ولیکل او په هغې کې ورته باقاعده منشن کړل چې دا سیزونه چې دي صرف ټریلر کې دا چل دی په فلم کې بس صحیح پته نشته لہٰذا د دې په نمایش باندې د پابندي ولګي د هغې باوجود چې حکومت وقت لیت لال نه کار واغسته نو بیا ورته اوس په دې لږ وخت کې بیا یاد دهاني وکړه څو ورځې وړاندې مگر په هغې باندې حکومت مکمل طور باندې ځان ناغرضه کړ او باقاعده طور باندې په 24 تاریخ باندې د دغې شکم دی د دې فلم د نمایش اعلان شوی دی او بیا د دې نه پس 4 نور داسې را روان دي چې هغه د دې نه هم زیات خطرناک دي بطور مسلمان د مسلمان فریضه جوړیږي چې د دې خلاف آواز پورته کړي هغې په دې جامه کې مونږ وایي ترکیانو چې ته پته ولګېده چې ماشوم بچی سره موبایل په لاس کې دی غټ هم ګوري واړه هم ګوري ټي وي ته هم ناست دي نو هغوی خپلې اسلامي ډرامې شروع کړې تاریخي ډرامې شروع کړې او هغه سیریز وچلېده د ارطغرل او د عثمان او هغه دومره مشهور شو چې هغوی په حقه جامه کې د خپل قوم ته واپس هغه خپل تاریخ واپس را ژوندی کړو بجای د دې چې تاسو د نور الدین زنګي رحمت الله تعالی علیه د سلطان صلاح الدین ایوبی د محمود غزنوي د دې کردار خلکو ته ښودلی وی چې د دې دا کردار نه و چې لکه دا کم د نن زمانې د دې بېغیرتو ظالمانو بادشاهانو کردار دی زما د ملک بچي به څه زده کړی وی زما د قوم بچي به د هغې نه څه سبق اخیستی وی نو دوی رالګي راځي صرف د مغرب په ایما باندې مسلمانانو کې اندک فحاشي او عریاني هم کوي لہذا چې 24 تاریخ باندې هغه د هغې نمایش دی او حکومت وقت په دې باندې څه قسمه ایکشن وانغسته تحریک لبیک یا رسول الله فیصله کړې ده چې په 22 تاریخ باندې په ټول ملک کې انشاءالله تعالی د دې خلاف احتجاجي ریلیانې وي دویمه خبره دا د عزتمندو چې د ملک وزیر اعظم د حضور د پاره العیاذ بالله الفاظ د ذلیل استعمال کړه د هغې خلاف تحریک لبیک استاد صاحب چې کوم دی نور علماو بار بار یاد دهاني وکړه او هغه ته چې کوم دی بار بار وویده چې دا الفاظ د ډېر زیات خطرناک دي د حضور په باره کې او دا شرعي مسله ده چې کوم الفاظ ښکاره د ګستاخۍ الفاظ دي تا د حضور د پاره الفاظ د ذلیل استعمال کړي العیاذ بالله نو دا الفاظ ښکاره د ګستاخۍ دي که ستا نیت ته پوهېدې که نه پوهېدې او ستا نیت هر څنګه او زمونږ هغې سره کار نشته خو د شریعت حکم دا دی چې د دې نه توبه چې ده دا واجب ده او چې په کوم فورم دی دا خبره کړي په اکه فورم ته نه توبه واجب ده دا نه چې خبره د ټول قوم ته کړې ده او توبه به ځان له په جانماز باندې وباسې نه بیا به ټول قوم ته مخامخ کېږي او دا به ووایي چې او دا الفاظ چې دي دا ډېر غیر مناسب و د ګستاخۍ و د بې ادبۍ و زه د الله او د هغه د رسول نه چې کوم دی د دې معافي غواړم آینده دپاره به بیا زه څه کومه د داسې کې ډېر احتیاط به کومه افسوس دا دی تر اوسه پورې د یوټرن بادشاه چې مشهور په دې کې دی تر اوسه پورې د دې خپلو چې دا واجب دي د ده دپاره د هغې نه رستو شوی نه دی لہذا ټول قوم به د دغې دپاره اواز پورته کوي چې مونږ په هر څه باندې دا بیا د پارټۍ والا هم وي دا که غیر پارټۍ والا هم وي پارټۍ هم کلمه د عمران خان نه ده ویلې بلکې کلمه د مدینې منورې د جانان ویلې ده او درېیمه به عزتمندو د ظلم او جبر انتها ده چې بېګا چې کم دی ده زمونږه د باباجي د کلي د امیر المجاهدین د کلي د پنډي ګیب چې کله باباجي گرفتار شو اسې بیسا معاهدې نه پس نو هغوی صرف د پرامن احتجاج دپاره راوتلي وو هغوی صرف د پرامن احتجاج دپاره راوتلي وو هغې احتجاج کو مګر د هغه احتجاج نه پس چې په اکه ټایم کې کوم ظلم جبر شوی دی هغه یو بیل داستان دی د باباجي رور وراره خاندان والا چې په کوم انداز باندې دي دننه والې ټکولي دي هغه یو بیل انداز دی یو بیل د ظلم داستان دی څو میاشتې قید هغه هم تیر شو بیا د هغې ضمانت وشو د ATC کوټ نه
دا دومره وخت چې کوم دی څه چلېده کیس چلېده بېګا 10 بجې د هغې فیصله کړې ده فیصلې هم ناشنا دي وختونه هم ناشنا دي بېګا 10 بجې فیصله کړې ده او که فیصله تاسو واورې د حیران به پاتې شئ ګوته په خوله به حیران شئ فیصله جج دا کړې ده فیصله جج دا کړې ده چې 86 کسان په دغه مقدمه کې نامزد وو څومره کسان 86 کسان 86 کسان په دې کې نامزد وو یعنی څه نامعلوم وو ناغا بیا هغه نامعلوم هغې گرفتار کړي دي وروستو په دغه کې یعنی تعداد یې د 86 برابر کړی دی په دې کې د یو کس خلاف نه د دوو نه د دریو نه د 86 واړو د 86 واړو خلاف فیصله راغلی ده او فیصله دا ده چې د باباجي صاحب ورور ته د هغه وراره ته همدارنګې چې کوم دی زموږ د تحریک هلته کې ذمه دارانو ته کارکنانو ته غریبانان دي پکې 86 واړو کسانو ته هر یو کس ته 55 سال قید اورولې دی څومره قید 55 کاله 55 کاله یو کس ته قید اورولې دی او بیا په جرمانې ښودلې دي چې د دې ټوټل حساب ولګې نن اخبار کې چې کوم دی بیګاني همدا خبر هم راغلی دی ټول مجموعي طور باندې د 4738 سال قید چې کوم دی مجموعي طور باندې دي ته ورولې شوی دی جرم څه دی جرم صرف دا دی چې کوم وطن ته آئینی او جمهوری حق درکای چې ته د یو فیصلې خلاف ته د یو معاملې خلاف احتجاج وکړه میدان ته راوځه نه توڑ پوڑ شته نه چې کوم دی په هغې کې قتل و غارت شوی دی نه د مسلمانانو مالونو ته په هغې کې تکلیف رسېدلی دی کوي هم د هغې دپاره نور چې کوم دی څه دي نورې دفعات دي چې کوم سړی که دا سزا واقعي د دې وي نو چې کوم سړی نن په موږ باندې حکومت کوي ارواحي باندې ښکاره رپورټونه راغلي دي ښکاره چې کوم دی په هغې باندې ویډیوګانې موجود دي چې ته اډر ورکوه زموږ د امیر المجاهدین خو یو اډر داسې وښایه چې هغه دا ویلي چې شا به توړ پوړ کوي او شا به دا چلو کوي هغه خو په داسې حال کې چې 12000 شل پې ورېږي په هغه وخت کې ویلي دي خبردار پولیس والا زموږ وروڼه دي دي ته بس نه وایه چې چا باندې ګولۍ ورېږي په هغه وخت کې هم لګیا دی مګر بل طرف ته چې کوم دی په موږ باندې مسلط کړی دی هغه ښکاره حکمونه کوي چې په پی ټي وي باندې هم قبضه وشوه فلاني ځای باندې هم وشوه او داسې مو کوي بیلونه هم اوسېځئ دا چله مو کوي سول نافرمانۍ اعلان مو کوي د هغې باوجود هغه دې په موږ باندې حکمران مسلط کړه دا کم اندېر نګري ده دا کم د جنګل قانون دی بل طرف ته عزتمندو د ملک صدر عارف حلوي هغه دی چې ښکاره باندې اعلان کوي چې نه به یو دکان کولاویږي بند کوي چې څوک نه بندوي په زورې پې بندوي خلکو چې کوم دي دکانونه د خلکو مالونه په هغې کې خراب شوي دي هغه نن د پاکستان صدر دی او ستا د چې کوم دی د عدالت حیثیت دومره دی چې د یو سابقه جرنیل خلاف کله فیصله راغله چې هغه ظلم کړی دی مسلمانان بېشماره شهیدان کړي دي د ملک او د قوم سودای کړې ده او ستا عدالت په هغې باندې فیصله ورکړه نو ته دومره روچت شوې چې هغه عدالت فیصله دې مو نه منله او بیا ورپسې روچت شوې د هغه عدالت دې د سره ختم کو د هغې آئیني حیثیت دې ختم کو بل طرف ته چې چا د حضور د عزت او ناموس دپاره آواز اوچت کړی دی هغې دپاره عمر قیدونه ډبل عمر قیدونه دا عزتمندو هغه د ځنګل قانون دی دا د الله عذاب چې راځي په داسې وجه باندې راځي د حضور حدیث دی چې په کوم نظام کې او په کوم وطن کې د مشرانو دپاره د زورورو دپاره د ظالمانو دپاره قانون نی او قانون د غریب دپاره قانون د بېوسه دپاره بیا د الله د عذاب انتظار وکړي چې هغه باندې صرف د دې په ادارې باندې خبره راتله د عدالتونو حیثیت هم ختم شو عزتمندو زمونږ ګیله شکوه دا نه ده زمونږ ګیله شکوه دا نه ده مونږ ته خو پته ده چې دوی به دا کارونه کوي مونږ ته خو پته ده چې دوی به چې کوم دی هر حربه استعمالوي او عزتمندو الحمدلله چې چا خپل ژوند د حضور په نوم باندې وقف کړي وي والله چې دا خبرې د هغې په وړاندې هېڅ حیثیت هم نه لري مونږ صرف د دې قوم نه دا مطالبه ده چې قومه تر کم ټیمه پورې به تاسو د ذلت د رسوایۍ چې د روټۍ دپاره هم تاسو چې کوم دی خودکشیانې کوئ هغه ورځې په کراچۍ کې خودکشي شوې ده یو نوجوان خودکشي کړې ده په سوشل میډیا باندې دا خبر ټولو دغه هم راغستی دی پرنټ الکترانیک میډیا هم راغستی دی خودکشي په څه وجه کړې ده خودکشي په دې وجه باندې کړې ده چې دغه بېوسه او بېدسه پلار ته خپل ته بچو ورته وی چې بابا زمونږ یخني ډېره زیاته کېږي مونږ له سویټرې راوړه ګرمۍ پلار چې بهر ته وتلی دی هغه وی د کومه راوړم
ما سره خو د روټۍ پیسې نشته بچو چې تاسو له زه روټۍ صحیح برابر کړم. تاسو پکې مانه سویټر هم غواړئ. ظاهره خبره د خپلو بچو ته مخامخ کېدی نه شو. بچي عزت کوي. ماشومان وی پوهېږي نه وایي زما د پلار د دنیا د ټولو نه مالدار ترین سړی دی. دی چې بهر ته وتلی دی او هېڅ هم نه دي پیدا کړی. یو خط یې لیکلی دی او په هغې کې لیکلي دي چې زه خودکشي کوم او زما د مرګ نه پس که د چا پړه کې رحم راغی نو زما بچو له سویټر یوسئ. بیا اکه سړي سا ورکړې ده، خودکشي کړې ده. او ماشومان ګلونه بچي سر ته ولاړ دي چې بابا که موږ ته پته وې چې ته به ځان سره دا چل کې موږ به ټول عمر په یخنۍ کې تېر کړی وې خو تا ته به مو نه وې ویلې چې کوم وطن نظام دې حالت له راورسېده. موږ مکه نظام کې خپلې چې کوم دې سټونه ورکړي دي چې کوم نظام کې قانون د ډمانو دپاره نه دی چې په کوم د ریاست مدینه دعویدارو کې ستا د ریاست دروازې د اسمبلی هغه چې کوم دی ډمې او هغه ښځې چې د هغې نومونه زه نشم اخیستی هغه په خپلو خپو باندې کولاوئ نو بیا پوه شه چې د دې ملک واګې د چا په لاس کې دي. چې مونږ اوس هم بیدار نه شو عزتمندو چې په کومه دنیا کې د ځناورو دپاره اواز پورته کېږي. د اسټرالیا ځنګل کې اور لګېدلی دی، ټول خلک پریشانه دي د ځناورو دپاره، خو ستا د 80 لکو مظلومانو کشمیریانو دپاره څوک هم پریشانه نه شو. ستا د 10 لکو ماشومانو بچو د عراق دپاره څوک هم پریشانه نه شو. عزتمندو ګیله دغه ده چې بیا مونږ هم په دغه نظام کې خپل سر ورکړی دی، بیا مونږ هم په دغه نظام کې چې کوم دی لګیا یو او ورځ په ورځ باندې چې کوم دی څه کوو، ورځ په ورځ باندې په هغې کې ځان وردن نه کوو. ځکه عزتمندو تحریک خدا فیصله کړې ده چې انشاءالله تعالی چې په هر صورت باندې وي د دې ظلم، د دې جبر او د دې چې کوم دی اندیر نګري او د دې جهالت خلاف به انشاءالله تعالی په هر میدان کې د ټولو نه اول ولاړ وي انشاءالله. جامع باندې عزتمندو مشکلات تکالیف برازي او دا حصہ ده د ژوند. جنگ یرموک کې چې کله صحابه کرامو د دومره لوی لښکر سره د 3.5 لکو سره لګیا وو او د حضور علیه السلام عاشقان او غلامان ورسره چې کوم دی د ډېر کم تعداد باوجود 36,000 نبرد ازماو نو په هغه وخت کې دا سلسله لږه اوږده شوه. نو صحابه کرامو ته صحابیاتو خط راولېږه، خالد ابن ولید ته، لوی لوی صحابو ته خط یې ورته راولېږه، ورته ویې چې مه خفه کېږئ انتم انصار الله، تاسو د الله د دین مدد کوونکي یې نو مه خفه کېږئ چې کله د الله د دین مدد کوونکي یې نو الله وعده کړې ده، الله وعده دا کړې ده چې ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم، چې تاسو د الله د دین مدد کوئ الله به ستاسو مدد خامخا کوي. لہذا مه خفه کېږئ، دا مدد به الله ضرور ستاسو کوي. او عزتمندو خو دغه خو والا شرط دی چې ته به د الله د دین مدد کوې، کور کې نه، ته به د الله د دین مدد کوې، ته به د الله د دین مدد دپاره ملا تړې. شرط دا دی، جزا بیا وروستو ده، جزا بعد کې وي، شرط اول وي. ته به اول د الله د دین مدد کوې، نو چې د الله د دین د مدد ته ملا وتړي نو بیا ستا مدد کول بیا د الله جل جلاله کار دی. په دې وجه باندې عزتمندو تاسو ټول دوستان چې کوم دی د یو بل ذهن سازي وکئ، دې دپاره کوششونه وکئ چې په نور په دې ګنده نظام کې زمونږ چې کوم دی څه نه کېږي. په دې ګنده نظام کې چې مونږ سرونه ورکړي دي دې کې ذلت او رسوایي زمونږ مقدر دی، ورځ په ورځ باندې ده. بس تاسو زما ټول انشاءالله دا تمه ده چې الله کریم جل جلاله به بیا زمونږ په حال باندې رحم وکړي. انشاءالله د 22 تاریخ باندې ټول تحریک چې کوم دی د بت په ورځ باندې انشاءالله تعالی په ټول ملک کې د دې ظالمانه اقداماتو خلاف د احتجاج اعلان کړی دی. زمونږ به دلته کې مین ریلی چې دا 2 بجې په 22 تاریخ باندې د ماسپښینې 2 بجې به د پېښور د پیر زکوړي شریف پل نه تر د اشنغرۍ پورې وي. پوهېږئ پې بت په ورځ باندې 22 تاریخ باندې د ماسپښین 2 بجې به انشاءالله تعالی اکه ځای نه روانېږو د پیر زکوړي شریف پل نه، دقې پل نه به روانېږو د پېښور او تر د
دغه پورې به انشاءالله تعالی پر امن احتجاجي ریلی وي. دوستانو ته خواست دی چې هر ځای کې وي چې په دغه ورځ باندې ضرور چې کوم دی التزام راورسئ. پوهېږئ دې باندې 22 تاریخ ځان سره یاد ساتئ. که بیا مخکې وروستو شوه خبره او یا سټریټجي تبدیل شو نو انشاءالله بیا به د هغې مونږ په موبایل فون باندې په میسجونو باندې اطلاع وکړو. خو حاضر ټایم همدغه د مرکز نه حکم شوی دی، د مرکز نه اډر شوی دی چې انشاءالله تعالی په 22 تاریخ باندې به مونږ د دغه ظلم خلاف اواز اوچتو.